वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राहे मुहब्बत गुर परमेश्वर। सो अज का जो टॉपिक है गुरु परमेश्वर, सब तो पहला आप डेफिनेशन देखांगे भी गुरु परमेश्वर का मतलब या मीनिंग की है। दूसरा जो कॉमन मिसकनसैप्शनस हैं जो अपने विच भुलेखे बड़े जड़े हैं अजकल कॉमन हो गए ने, जड़े हैं भी गुरु परमेश्वर किमें हो सकता है। तीजा आपां ये देखांगे कि गुरु नानक दा आगमन जां संसार ते आउणा वो भाई गुरदास ने उहदे बारे की दस्सिया है। चौथा सिख दी ड्यूटी की हुंदी है, सिख दा जिहड़ा जिम्मेवारी है वो की हुंदी है। ते फिर गुरु नानक परमेश्वर क्यों हैं, क्यों आपां कह रहे हैं भी गुरु नानक आप परमेश्वर है। फिर इत्थे आपां एक कंपैरिजन करांगे जो कि होर धर्म किमें मनते हैं अपने प्रॉफिट्स नूं, अपने देवी देवतियां नूं अगेंस्ट जिमें आपां गुरु नानक नूं मनते हैं। तो फिर गुरु महाराज जी की समर्था जां कैपेबिलिटीज़ की है, उत्थे आपां इक्को एक साखी अज सारे एपीसोड च विचारनी है जिहड़ी कि गुरु नानक साहिब जी का ज्योति जो समाउणा है। तो अगे किमें गुरु नानक जां गुरु किमें परमेश्वर हैं, तो फिर गुरु महाराज अपनी मुक्ति किमें करते हैं, किमें आपां नूं मुक्त करते हैं। अखीर ते फिर आपां जिहड़ा निचोड़ जां कंक्लूशन करांगे। सब तो पहली गल है गुरु परमेश्वर का डेफिनेशन की है। गुर परमेश्वर का मतलब जिहड़ा है बार बार गुरबाणी विच भी आया है, भाई गुरदास दियां वारां विच भी आया है, भाई नंद लाल दियां गज़लां विच भी आया है। ये गुरु परमेश्वर का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है ये पहलां तो ही आ रहा है। सो जिमें सब तो पहली लिखत अपनी जन्म साखी है जो भाई बाले ने दसी, भाई पैड़े ने लिखी ते गुरु अंगद देव जी ने सुनी ते लिखाई। सो ये सारा कॉन्सैप्ट जिदन का अपना इतिहास लिखा, द फर्स्ट हिस्टरी एवर रिटन ऑफ गुरु महाराज हिमसैल्फ वॉज जन्म साखी। ये जन्म साखी उस समय की लिखी है जी कंप्लीट गुरु नानक महाराज का जीवन है। हुण उत्थे जिहड़ा है ये गुरु परमेश्वर का जिहड़ा है प्रिंसीपल की है कि हर एक सिख नूं मनना पवेगा कि मेरा गुरु नानक ही परमेश्वर है, क्योंकि ये एक कॉ प्रिंसीपल बन गया, एक कॉ बिलीफ है अपनी। ये सब तो जिहड़ी हन जिहड़ी अनडाउटफुल है। क्यों? क्योंकि देखो जदों परमेश्वर नूं आपां मन्नांगे, गुरु नानक नूं परमेश्वर करके मन्नांगे तां उसकी कृपा नाल अपने विच ये भरोसा ये श्रद्धा बननी है जिहदे करके आपां प्रतख यू कैन सी फॉर योरसैल्फ हाउ गुरु नानक इज परमेश्वर हिमसैल्फ। ते अगे देखो हुण गुरबाणी तुसीं पढ़दे हो, हुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी शुरू होंदी है एक ओंकार तो, सारी गल एक तो शुरू होंदी है। जे गुरु ते गुरु न परमेश्वर ते गुरु च फर्क रह गया, उत्थे नंबर 2 हो गया, उत्थे भी एक ना बनया। देखो सब कुछ शुरू होंदा एक तो। हुण गुरु नानक ते परमेश्वर दो किवें हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक दी गल कीती है, सारा उपदेश ही एक तो शुरू किया है। एक तो शुरू करके महाराज ने सारी बाणी उच्चारण की है, एक ओंकार। हुण इत्थे जिहड़ा है देखो गुरु महाराज की ये जिहड़ी रियलिटी है, ये सच जिहड़ा है अपने मनन विच क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अज्ञानता करके अपने मन नूं इग्नोरेंस है, अपने मन नूं अज्ञानता पई हुई है। आपां हमेशा फर्क करके समझते हैं हर एक चीज़ नूं। जदों आपां वी व्हेनेवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वी यूज द डिस्क्रिमिनेशन मैथड है। आपां एक चीज़ नूं दूजी नालों वखरी जान के फिर समझते हैं, पर ये जिहड़ी गल है इत्थे गुरमत च वो गलत है। आपां परमेश्वर नूं देख जिहड़ा परमेश्वर यही गुरु नानक है, क्योंकि गुरु नानक तो ही अपन परमेश्वर का पता लगता है। हु इज गॉड ना अपन किने दस्या परमात्मा बारे? गुरु नानक ने दस्या। किने दुनिया नूं एक करके कीता? गुरु नानक ने कीता। सो हाउ कैन वी सी दैट द गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम गुरु नानक एंड गुरु नानक इज डिफरेंट फ्रॉम गॉड? हुण इत्थे जिहड़ा है भाई गुरदास जी ने बड़ा सोहना अपनी पहली वार विच लिखिया है, पौड़ी 24वीं दे विच कहंदे बाजों गुरु गुबार है। कहंदे गुरु तो बगैर हनेरा है, पक्का हनेरा है, डार्कनेस है। क्यों है करदी सुनी लुकाई, ये हनेरे दे विच लोकी है करदे ने। क्योंकि है करदे ने क्योंकि दे डोंट नो दे आर रियलिटी, दे डोंट नो दे आर ट्रूथ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਗੁਰ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਕੈਨ ਡੂ ਵਟ ਐਵਰ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਗ, ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਭੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਗ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਜਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੀ ਜਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਪ। ਇਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? then you can just bypass the guru and get your mukti, but no, you can never bypass the guru। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਓ ਦ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੇਅਰ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੀ ਟਾਕਸ ਟੂ ਅਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਂਜਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਂਜਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਫੇਥ, ਉਹ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਇਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਕਾਮਨ ਮਿਕਸ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਿਊਮਨ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਬੋਡੀ ਲਾਈਕ ਮੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਯੂ ਨੋ ਦ ਕਾਮਨ ਸਾਖੀ ਦੈਟ ਪੀਪਲ always refer to, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਹੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਵਹੀ ਨਦੀ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਦਿਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਫਰ ਟੂ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਯੂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਿਆ। ਨੋ, ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ,
ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਡ੍ਰੀਮ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇਸਰ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਦਸੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੀ ਲਾਈਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕੇਮ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਜਨਕਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ। ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੰਜ ਆ ਗਈ, ਬ੍ਰਾਈਡਗਰੂਮ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਭ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੇ ਵਾਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਵਿਥ ਹਿਸ ਬਿਊਟੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਂਡਸਮ ਸੀਗੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਪਤੀ ਮਿਲੇ। ਨਾਓ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਟੇਕ ਦੇਅਰ ਇੱਛਾ ਆਊਟ ਆਫ them. He has to come back as Krishna in the next age, next ਯੁੱਗ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਪੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੋਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਂਡ ਯੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਫੁਲਫਿਲ ਯੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਅਗੇਨ। ਨੰਬਰ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਓ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ, ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਫਰਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। You see how many mistakes that a devte did in their life. You read their life story, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। See, Krishna has to fight Mahabharat. He has to take a side. See, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਕਿਹਾ? ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੇਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਸਾਖੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਟੂਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਹੇ, ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ what he saw was the ਦੇਵੀ that he was devoted to, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਸੋ ਨੀਡ ਮੁਕਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓਗੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ?
Because this is where you have attached yourself to the Maya. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। We just need the dollar sign, we just need property, we just need happiness. We have seen our happiness in Maya. ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। So that's why we don't see God. So ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਅੜਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕੇਮ ਵਿਦ 14 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਿਰੇਕਲ ਪਾਵਰਸ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ 16 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਰੇਕਲ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਲੈ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ। ਅਨੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ। ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੈਨ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ? ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵੈਂਟ ਹਾਊਸ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਮੈਸੇਜ? ਉਹ ਗਏ ਵਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਹੈ। ਨਾਓ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ today you have realized Paramatma, you see Paramatma within you, the same Paramatma you see in everybody else. Now whom are you going to give upadesh to? Who are you going to make people understand? Why? Because you are already seeing God in everybody. Are you going to talk to God and give him upadesh? Because you only see God, you don't see ਪੈੜਾ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫॉर द ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹਿਆ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਬਣਾਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਤਾ। ਅੰਟਿਲ ਦ ਲੈਵਲ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦੇ।
See, this is what the difference is between the deities and Guru Maharaj. महाराज किसी नाल दुश्मनी नहीं करते। देखो अज तक मुसलमान जूस नूं देखना नहीं मानते, क्यों? ये पुरानी लड़ाई है ना, गुरु ने अपने वास्ते जी कोई लड़ाई रखी है, हुण तां सारा ठीक कर दिता अपने वास्ते, ना कोई बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बनी आई। महाराज देखो कितना उपदेश दिता। सो इत्थे जिहड़ी गल आउंदी है, गुरु नानक आ परमेश्वर वो कर कर गया दसन वास्ते लोगों को भी भाई परमेश्वर ये है, उपदेश दिता। पर जिस किसी ने भी जो महाराज की पूर्ण प्राप्ति की है किरपा की, महाराज ने उन्होंने अपने विच परमात्मा दिखा दिता। दिस इज वट गुरु नानक हैज डन। हुण देखो ना भाई गुरदास जी की कहते ने, कहते सुनी पुकार दातार प्रभ। हुण किहदी पुकार सी? दुनिया की पुकार सी, अपने वर्गियां की पुकार सी। गुरु नानक जग माहे पठाया, गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी संसार ते आए। ओही माया का रूप, ओही शरीर धार के आए जैसा अपना है। अपने शरीर वगा शरीर धार के आए ते ये संसार विच आके उन्होंने की कीता? चरण धोए रहरास कर। कहणगे उन्होंने दुनिया जिहड़ी बहुत हंकार विच तुरी फिरदी सी ना, इसी हुण वेदां ने भी बहुत ज़्यादा प्रचार किया। हिंदू मत नूं लै लो, उन्हां दे विच भी बहुत प्रचार होया, पर उहदे विच की आया? जिसनूं भी ज्ञान होया उन्होंने हंकार होया। व्यास वर्गे, विशिष्ट वर्गे किड्डे किड्डे ऋषि ने, पर विश्वामित्र वर्गे कितना हंकार सी उन्होंने। व्यास वर्गिया ने अपना मुंडा मर गया, उन्हें मूँह विच आके अपने उन्होंने मारन भी लग्या, तां ही तां सतलुज दरिया बने ना। सो वो सारे स्टोरियां देखो आउंदियां ने, हजे मूँह नहीं छड्डिया। पर गुरु नानक ने उन्हां वड्डियां नूं ना वो तां हंकार तोड़न वास्ते कहंदे पैरां ते आ जाओ, पैरां नूं धो वो पानी पिओ। महाराज हैज ब्रॉट डाउन एवरीबॉडी इन हंबलनेस। निम्रता विच महाराज जी लैके आए, इस करके चरण धोए रहरास कर चरना मृत सिखां पिलाया। सिखां नूं वो चरना मृत पिलाया कि तुसीं थोड़ी सिੱਖੀ कित्थों शुरू होंदी है? चरना तो। फ्रॉम द फीट योर सिੱਖੀ स्टार्ट्स, फ्रॉम फीट। वो चरना तो ही तुहाडा जीवन शुरू होंदा है गुरु परमात्मा वाला। कित्थों शुरू किया? चरना तो किया। फिर देखो ना महाराज कहते पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, वो पार ब्रह्मा वो ब्रह्मा दी क्रिएशन तो किते परे है, वो आप पूर्ण परमेश्वर है, वो आप ब्रह्मा नूं बनाउण वाला है। ते कहंदे कलयुग अंतर एक दिखाया, उन्हें कलयुग दे अंदर एक दिखाया। हुण किने एक दिखाया जी? अज तक गल्लां बहुत कीतियां लोकां ने, किसी ने एक नहीं दिखाया। किने एक दिखाया जी अज तक? किहड़े प्रॉफिट ने, किहड़े देवते ने दिखाया भी संसार विच इक्को ही एक है? किसी ने नहीं किया। की किया जी? ग्रुप बना ले, तुसी मेरा जिहड़ा हन मेरा फेथ लो, यू कम टू मी आई हेल्प यू, बट द कंडीशन इज यू कम टू माई फेथ। यही किया ना। क्रिश्चियंस भी यही कर रहे हैं, अपने मिशनरीज को भेज भेज के लोगों को कहते जे तुसी भला चाहते तो साडे फेथ विच आओ। किते गुरु नानक ने गल कही है? गुरु नानक ने सारिਆਂ ਨੂੰ ही तारिया जाके, किनू छड्डिया महाराज ने? सो कहते इस करके कहते एक दिखाया है, एक देखिया ते एक दिखाया भी है। देखो द वर्ड दिखाया मीनस गुरु नानक की संगत करके वो निगाह पै जाती है कि सारिਆਂ ਵਿੱਚ परमेश्वर दिसन लग जाता। फिर देखो चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया। वो गुरु नानक ने चार वर्णा तो जिहड़ा हन हुंदा ना ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद्र, ते इन्हां मुसलमानां विच भी हुंदे हाँ। हाँ जी, सो शेख सैयद मुगल पठान ये सारे नूं एक करके दिखाता महाराज ने। देखो ये फिक्का बृष्टि जिहड़ी है ना सारे किते हुंदी है। नाउ ईवन अवर सोशल लाइफ टुडे देयर इज दिस बैरियर, अज भी हैगा। अजकल बहुत पढ़े लिखे लोग कहते ना वो कास्ट सिस्टम इज बैड, कास्ट सिस्टम इज बैड। वो बंदियां नूं ना सदके को ना जे तू बहुत धनी आ ना जाके गरीब नाल खा के दिखा, नहीं आउंदे ना, गल्लां बहुत करते ने। ओ या वी हैव टू फिनिश द कास्ट सिस्टम, वी हैव टू गेट। जो कोई गरीब मुरे आज भी ना नक मुड़ जाता, उन्हों का बो मारदी आ डट्टी फल दिस वन दैट वन, उदों ही गल्लां करन वाले पासे नूं हो जाते हैं। कौन सददा किसी नूं? एक गुरु नानक का लंगर है जिथे सारिਆਂ ਨੂੰ एक पंगत च बिठाया। सी दिस इज द पावर ऑफ गुरु नानक जिहड़ा हम फेथ है एक दिखाया। हुण तुहानूं याद होगा क्वीन आई सीगी ना, याद आ तुहानूं? हरमंदर साहिब च किहड़ा साल सी? ओह यही हुण जिहड़ा हन बहुती चर दी गल नहीं, मेरे ख्याल लैस दैन 10 ईयर्स आ। क्वीन आई हरमंदर साहिब दे विच, ओके। उन्हें पहलां अपनियां शर्तां रखियां, उहदे पैलेस विचों आया कि उन्हें जराबां नहीं लाउणियां ना। हरमंदर साहिब च कोई जराबां नहीं पा सकदा, पैर धो के अंदर जाना पैंदा।
दूसरी गल वो कहंदी उन्हें टोपी नहीं लाउणी ना। पंथ दे विच बहुत विवाद होया, वो कहंदे चलो फिर ना कर दो, वी डोंट नीड द क्वीन हियर बिकॉज आवर मर्यादा इज इंपॉर्टेंट। इत्थे तां जदों अकबर भी आया, गुरु अमरदास जी उन्हें भी थल्ले बह के खाधा ना। दैट्स द रूल, इज रूल। यू कैन बी अ सुल्तान, यू कैन बी अ क्वीन, यू कैन बी वट एवर यू वांट, बट गुरु की मर्यादा तो उही रहेगी। सो की कीता उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने जराबां दे नाल भी अंदर लैके गए, उन्हें पैर भी नहीं धोते, अपनी टोपी भी उन्हें पाई, फिर उन्होंने देग देन लगे। पता की कहती, आई रियली वांट टू टेक दिस बट माई की कहते माई पैलेस प्रोटोकॉल डजंट अलाउ इट, नहीं लैके गए। हुण आपां कहने आ क्वीन ने देग नहीं लई, पर असल च गुरु नानक ने भी उन्होंने देग नहीं दी। गल तां इह है, गुरु भी नहीं चाहता सी उन्होंने देन वास्ते, क्योंकि वो अपनी मर्यादा नाल आई है। सो यही जिहा दा आउणा नहीं आउणा की फर्क रखता है? तो उन्होंने मन्निया ही नहीं जिहदे घर तू आई है। यू स्टिल थिंक यू आर द क्वीन। सो दिस इज द मिस्टेक्स दैट वी डू इन आवर लाइफ एज वैल। आपां भी यही जी गलतियां बहुत करते हैं। आपां किते भी निर्मलता नूं लैके नहीं आउंदे ते कास्ट सिस्टम नूं आपां भी बना के रखिया होया। एक गुरु नानक दा घर अंटिल टुडे उही है। देखो असीं हुणे गए सी खडूर साहिब, गुरु अंगद देव जी का गुरता गद्दी दिहाड़ा अपना तो इत्थे मलेशिया च मनाउंदे भी नहीं, होर किते मैनूं पता नहीं कोई मनाउंदा जां नहीं मनाउंदा, बट इट इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपां यही रखिया होया ना, गुरु अंगद देव जी गुरता गद्दी दिहाड़ा। वी वेंट टू खडूर साहिब, यू विल बी सरप्राइज, द होल टाउन इज लॉक्ड अप। सारे टाउन दे विच पता की हुंदा है? मेला लग्या होया गुरु अंगद देव जी दे गुरगद्दी दिहाड़ा। थां थां ते ਜਾਂ ਸਟਾਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਆ। ਦੈਟ ਮਚ ਉਹ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਦ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਾ, ਜੋ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆ ਨਾ वो। आई टेल यू वो तो आउट ऑफ वर्ल्ड। वो खीर खा के देखियो, महाराज माता खीवी की खीर बहुत जी फेमस है ना, अज भी जाके खा के देखो खडूर साहब के विच, उही स्वाद आता। ये महाराज की कृपा है, जी चीज़ नहीं कोई बदल सकता अज तक। तो महाराज का दत्ता होया जड़ा है ना, वो कोई कीमत नहीं। सो देखो इत्थे महाराज ने सारिਆਂ ਨੂੰ एक करके दिखाया। फिर देखो गुर परमेश्वर करने हार, गुरु ही परमेश्वर है जो करण वाला है, जो करण वाला ते सगल सृष्टि को दे आधार, सारी सृष्टि का आधार रूप है, सारिਆਂ ਨੂੰ सपोर्ट देने वाला है, सारिਆਂ की राखी करने वाला है, सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ पूरियां करने वाला है। हुण इत्थे गुर परमेश्वर करने हार है, गुरु हिमसैल्फ इज द डूअर। वो करन वाला, वो करदा, वो कर सकता है। हुण इत्थे जिहड़ी है देखो किन्नियां साखियां आउंदियां। हाँ जी, एक माता आउंदी है ना गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे कोल, वो कहंदी है मैनूं पुत्तर दे दो। गुरु महाराज कहते तेरे कर्मा च पुत्र है नहीं, वह ना की सी हाँ देसा माई देसा। हुण माई देसा आई, कहती गुरु हरगोबिंद साहिब नूं कहंदी मैनूं पुत्र चाहिए। महाराज कहते तेरे कर्मा च पुत्र है नहीं। आपां करने हार की गल करते हैं। भाई गुरदास नूं बाहर जाके मिलती है, भाई गुरदास जी कहता माई क्यों रो रही है? कहती मैं पुत्र लैन गई सी। महाराज कहते तेरे कर्मा च नहीं। भाई गुरदास ने एक जब पेपर फड़ाया, कलम फड़ाई, कहते जा गुरु हरगोबिंद सिंह भल के फिर मिली, कह दी जे नहीं हैगा तो लिख दो, यू राइट ला। वो माई चली गई। महाराज जी घोड़े ते बाहर जा रहे, माई ने रोक लिया रस्ते विच। महाराज माई कहती महाराज पुत्र बख्श दो। महाराज कहते कल तेनों दसिया सी तेरे कर्मा च है नहीं। उन्हें कलम ते वो पेपर अगे करता, महाराज लिख दो। महाराज लिखन लगे, घोड़े ने पैर चकता, एक दा 7 बन गया, ਉਹਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। करने हार ना महाराज इको एक है विच कैन चेंज योर कर्म। सी नाउ कर्म कैन नेवर बी चेंज्ड, यू हैव टू गो थ्रू योर कर्म, बट गुरु इज द ओनली वन हू कैन चेंज योर कर्म। उन्होंने तब्दील कर सकता है, उन्होंने बदल सकता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ शक्ति है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ करने हार है गुरु। सो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰ 20 ਪੌੜੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪ ਗਵਾਏ। ਲੈਟ ਗੋ योर ईगो, योर प्राइड, योर हौमै, थिंक दैट यू आर नथिंग। गुरु नानक ने सिੱਖੀ कितों शुरू की? पैरों तो की है। गो बैक टू दैट फीट, अपना हंकार खत्म कर दो। फिर कहते ना आप गनाया, अपने आप को गवा के भी ये ना गिनो मैं चंगा सिख बन गया, ना आई ग्रेट सिख, आई लेट गो एवरीथिंग, आई एम द ग्रेटेस्ट सिख, ये भी नहीं कहना।
ना आप गनाया। डोंट काउंट योरसेल्फ इन एनी लिस्ट। फिर दूजा भाव मिटाए, दूजा भरम, दूजा जिहड़ा आपां परमेश्वर तो इलावा, गुरु नानक तो इलावा आपां दूजे पासे देखिए कि इत्थे सुख है, माया होगी मन सुख मिलेगा, वड्डा घर मिलेगा मन सुख होगा, वड्डी गड्डी मिलेगी मन सुख होगा। नहीं, कहंदे दूजा भाव मिटाए, एक ते आया, एक नूं ते आउणा, एक परमात्मा ते अपनी भरोसा रखना कि हे परमात्मा मैं तैनूं ही मिलना। Along the way, I can be getting diamonds, I can getting pearls, I can get gold, whatever I can get, doesn't matter. But मेरी लिव थोड़े चरणों में जुड़ी हुई। That's the most important and that's the only thing that counts in your life. बाकी दियां गल्लां कोई काउंट विच नहीं आउंदियां। इक्को ही आउणी है कि तुसीं उहनूं ध्याया कि नहीं ध्याया। फिर आउंदा है गुर परमेश्वर जान शब्द कमाया। हुण देखो सिख दा काम की है, गुरु नूं परमेश्वर करके जानो। हाँ, that's the rule. You have to accept that Guru Nanak is परमेश्वर। शब्द कमाया, फिर गुरु की गल नूं तुसीं कमाओ, क्योंकि गुरु ते परमेश्वर च कोई फर्क नहीं। देखो ना, ये गल जिहड़ी है हुण कई एक जिहड़ा फिरका है ना, आई वोंट नेम दैम बट दैट आई एज अ ग्रुप, यू नो व्हाट दे आर डूइंग इज, वो की करते ने, वो वड्डे वड्डे 7 दिनों का प्रोग्राम समागम करते हैं, वो सारियां तो सिमरन कराउंदे ने 24 घंटे। दैट मीनस फ्रॉम द अमृत वेला अंटिल द नाइट you just do Vaheguru, 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 and they claim that on the 3rd day and 4th day you will be hearing your Anhad Shabd. Anhad Shabd सुननगे, सुनो जरा ये होगा, your दसम द्वार will be open and all that. ते जो भी वो कैंप वास्ते जाते हैं ना, उन्हां दे विच एक इफेक्ट आ जाता है। वो कहते ना नाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स बाणी इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्योंकि उन्हां दा ये आर्ग्यूमेंट है, बाणी कहती है नाम जपो, सो आपां नाम जपना है, नाम जपना है, आपां नूं बाणी की लोड़ नहीं। सो सम ऑफ देम इवन गिव अप डूइंग नितनेम, दे आर नॉट रीडिंग बाणी एट ऑल, दे जस्ट वांट टू डू वाहिगुरू 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 ऑल द वाइल। नाउ ये गल होण करके की हो रहा, डू यू थिंक इज अ राइट थिंग टू डू? देखो इत्थे की गलती हो रही है। मैं अपने मापियां का उपदेश लै लवां, मेरे प्यो ने कहा भाई तू चोरी ना करी, तू ये ना करी, मैं वो तां लै लिया। मेरे प्यो नूं मैं पानी का गिलास नहीं किते दिता, मेरे प्यो की मैं परवाह नहीं करता। मैं वह उपदेश लैके ना भी किसी का माड़ा नहीं करना, आ नहीं करना, आई जस्ट कीप द उपदेश बट आई डोंट केयर अबाउट हिम। इज दैट राइट थिंग टू डू? ओके, नाउ इत्थे आउंदा है गुर परमेश्वर है, गुरु का बचन ही गुरु है, गुरु गुरु बचन है, बचन गुरु है, उहदे विच कोई फर्क नहीं। बट गुरु गुरु है ना, गुरु तो बगैर नाम इज यूजलेस। तुसीं नाम जपी जाओ, वो यूजलेस है गुरु तो बगैर। नाम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल जे गुरु होवे, गुरु तो बगैर नाम नहीं। See, that's the secret. But what happens here is when a person does Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru for 8 hours, you start imagining things. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Remember one thing, भाई गुरदास जी कह रहे हैं गुरु परमेश्वर जान शब्द कमाया। Who knows better about सिक्खी than भाई गुरदास जी to tell you? गुरु परमेश्वर है ना, जे तुसी गुरु नूं छड्डता, गुरु दे बचन ही छड्ड दित्ते, फिर थोड़े को रह की गया? कुछ नहीं रह गया थोड़े को। What are you going to do? How the name will help you? The name has no meaning without the guru. नाम दा मीनिंग तां ही आउंदा है जे गुरु होवे। सो ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ ਟੁਡੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ जो गुरु कहता वो तुसी करोगे तो सुख फल पाया, थोड़ा सुखों का फल मिलेगा। You will get all the happiness in the world, but doesn't mean you will get a lot of money, doesn't mean you will get a lot of properties, wealth. No, गुरु ने तुहानू सुख देना है। जे थोड़े को प्रॉपर्टी सब कुछ होवे, थोड़े को सुख ना होवे, do you want that? This is something that we have to ask ourselves। मैनू की चाहिए? मैं जे मंगदा है ना मेरे को ये होवे, मेरी तनख्वाह वड्डी हो जाए, मेरा काम वड्डा हो जाए, मेरा ये हो जाए, at last what do you want out of all this? सुख। जे सुख ना मिलिया, all these things becomes a curse on you। वो कर्स बन के ना थानू मारना शुरू कर देंगे। सुख चाहिए ते सुख थानू गुरु नानक ने देना है।
ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹਨ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪਾਏ ਅਜਰ ਜਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ। ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਾਓ। ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਬਿਕਮ ਯੋਰ ਫੋਲੋਵਰਸ, ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਰੈਸਪੈਕਟ ਯੂ, ਵਾਈ? ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਈਗੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਨਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਦ ਵਨ ਕਮਸ ਇਨ, ਰਾਈਟ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਵਨ, ਰੈਡੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਵਨ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਐਵਰੀਵਨ ਬਿਕਮਸ ਵਨ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਫੇਥ ਹੂ ਬਿਲੀਵਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਦ ਵਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾਓ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ ਦਿਸ ਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਫੇਥ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ to reach God. That means I must be in between here. If I am not here, you will never reach God. ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, if you want to see God, you come to Jesus. ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਸੇਮ। ਜੂਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਸ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਮੋਸਸ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੱਖ ਲਏ। ਨਾਓ ਐਵਰੀਵਨ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ? ਕਾਫਿਰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਫੇਥ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਕਾਫਿਰ। ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦੈਨ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਇਸਲਾਮ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਵਨ? ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਓਰੀਜਨਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ। ਬਟ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫੀਡਿੰਗ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝਮੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਬੜ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। See, this is what doesn't happen to us. You know why? Because Guru Arjan Dev Ji, Guru Nanak Dev Ji, they wrote the Bani themselves. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। This is the difference. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਵਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਬਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? where the feet goes there the ਕਾਬਾ goes। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੱਜ ਜਾ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਸ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ, ਦ ਮੌਸ ਵਾਸ ਰਨਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਮੌਸਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੜਾ ਲਓ, ਖੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ saw the smoke of that dead body being cremated। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਮੁਕਤ ਤੇ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। That's what ਮਹਾਰਾਜ is। ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ?
ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੇ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੋ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਲੇਖ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਲ ਬੱਧ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So why do we see something else? Why do we blame ourselves or blame others for what? ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, if it's wrong for you to blame others, then it's equally wrong for you to blame yourself. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਗ 54 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਲ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਐਵਰ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ forgive a person who kill your 4 sons? Can you forgive him? ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। This is how big his heart is. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਭੇਜੀ, ਜੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਨੇ, ਅੱਡੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਿਮਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। See, the winning point of you in life is when you do not see anybody as your enemy, then you will win in this life. ਆਪਾਂ ਹਾਰਦੇ ਕਿਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਿਮਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਨਿਮੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਫਿਨਿਟ ਨੇ, ਅਪਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਗੋਚਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਯੋਰ ਸੈਂਸਸ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੋਚਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਪਿਓਰੈਸਟ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਕ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। that kind of faith you need। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਫਲ ਮਨ ਵਾਂਛੀਐ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੈਜ਼ ਦ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਦੈਟ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ। ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਗੋ ਟੂ ਤੀਰਥ। ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਨੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
गुरु पारजात है। गुरु इज दैट ट्री दैट कैन फुलफिल ऑल योर डिजायर्स, ऑल योर विशेस। फिर आउंदा जी गुर मनसा पूरणहार, थोड़ियां मन दियां सारियां आसां नूं पूरियां करन वाला सिर्फ इको एक गुरु है। फिर गुरु दाता देन वाला है। गुरु समर्थ ऑल केपेबल है। गुरु निरंकार है। गुरु ओही है जिहड़ा परमात्मा आत्मा करके सारियां विच वसदा है। फिर गुरु उच्चा अगम अपार। हुण गुरु उच्चा है, उच्चा किवें? ही इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द ग्रेट दैट यू कैन एवर थिंक अबाउट। जिन्हें फिर कहते अगम, थोड़े मन की गमता पकड़ तो परे है, वो अपार है, वो जरा हैं उसकी कोई बाउंड्री नहीं कोई देख सकता। गुरु की महिमा अगम है, इतों तक गुरु की प्रेस को भी मन नहीं समझ सकता। सी हाउ ग्रेट द गुरु इज। तां कहते हैं ना गुरु परे तो परे है। तुसी जे अज एक ज्ञान प्राप्त कर लिया, गुरु उस तो भी अगे है। तुसी होर एक ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस तो भी अगे है। जिमें महाराज जी बैठे सन ना, जरा हैं गोदावरी के कंढे ते, महाराज के हत्थ च पत्थर सीगे, महाराज के हत्थ तो पत्थर डिग्या गोदावरी विच, नदी है ना वट द रिवर च डिग्या, वो डुब गया। महाराज ने सारे पूछया, कहते भी क्यों डुबया? वो कहते महाराज ये भारा सीगा, हेवी सीगा, मैस सीगा, तां डुबया। भाई दया सिंह ने पूछया, उन्होंने एको ही आंसर दिता, महाराज जिहड़ा तेरे हत्थ तो छुट गया वो डुब गया। गल खत्म। मैं नहीं जानता भारा जा हौला, पर जिहड़ा तेरे हत्थ तो छुट गया वो गया। सी दिस इज द थिंग। Guru can save you in this world, in the next world. Guru is the only one who can do that. और कोई नहीं कुछ कर सकता। देखो ना अज तो आप जींदे हैं ना, आप बहुत कुछ सोचते हैं। You can think about, think that you die today. What are you going to do? इस सारी दुनिया थोड़ी पराई होगी ना। The next world कौन है थोड़े वास्ते था? You tell me. कोई भी नहीं है ना। Everything goes. तुसी बनाया, तुसी सोचा, तुसी कीता, सब कुछ इत्थे रह गया। मौत हो गई, बंदा अगली दुनिया च चलिया गया, की रह गया थोड़ा? रिग्रैट, दुख, पेन उही होने अपने कोल, होर की होना? जे गुरु नूं ध्याओगे तो गुरु उत्थे भी बांह फड़दा है। फिर अगे आओ, पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म गुरु नानक देव। पार ब्रह्म परमेश्वर, पूरन ब्रह्म गुरु नानक देव, गुरु नानक देव जी हैं। फिर देखो एक साखी जी आप हुण विचारनी है ना, ज्योति जोत ऑफ गुरु नानक देव जी। देखो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी करतारपुर दे विच ना महाराज ने जिन्हां 1596 बिक्रमी नूं असू वदी 10वीं नूं, जो कि 1539 CE बनता है, जो अजकल का साल है, महाराज जी उत्थे ज्योति जोत समा गए। हुण उत्थे बहुत लोग आए तो गुरु महाराज जी अपने ज्योति जोत समाउण तो पहला महाराज ने ना एक पर्दा कर लिया अपने आले दुआले। महाराज जाके उस पर्दे दे विच जस पर्दा है ना, जिस जरा हम कावड़ किया होया, कावर करके महाराज जी अंदर चले गए। तो महाराज भी अलोन, ही वॉज राइट अलोन। उन्होंने जाके अंदर चादर लैके उन्होंने अपनी बॉडी शांत कर ली। की हुंदा है, महाराज ने कह के गए भी कोई भी अंदर ना आवे। हुण सिख खड़े, हिंदू लोग खड़े, सिख खड़े, बहुत सारे लोग खड़े सन। उत्थे हुण एक पठाणा का ग्रुप आया। पठाणा का ग्रुप जिहड़ा आया कहंदा बहुत दूर तो आए, किते काबुल पशौर तो आए। वो कहंदे असीं गुरु नानक दे दर्शन करने। वो कहते जी महाराज ज्योति जोत समा गए। महाराज कहते सी किसी को असीं दर्शन नहीं देने। महाराज डिडंट अलाउ इट एनीवन टू गो बियॉन्ड द कर्टन। सो महाराज अंदर ने, उन्होंने सिखा ने रोक दिता। सो द पठान बिकेम एग्रैसिव। वो जो थोड़े जे गुस्से में आए, कहते असीं इन्नी दूरों आए, असीं महाराज के दर्शन ही करने हैं। कहते जे तुसीं उन्हां दे सिख हो तो असीं भी उन्हां दे, साडा भी पीर है। कहते जी थोड़ा गुरु है, साडा भी पीर है, जिन्ना थोड़ा वो ना होके। हुण इत्थे गल एक आउंदी है, गुरु नानक ने एक दा उपदेश दिता, ये सबूत है। गुरु नानक ने सारी दुनिया नू एक बनाया। यू अंटिल दैट लेवल दैट अ हिंदू समझता है कि मेरा गुरु है, एक मुसलमान अपना पीर समझता है विदाउट डाउट। एंड गुरु नानक इज द ओनली वन इन द वर्ल्ड जिहने ये गल कीती है हुण तक। हुण देखो गुरु नानक ने उपदेश दिता ना, हिंदू नूं भी दिता, मुसलमान नूं भी दिता। उदों तो दो ही धर्म सी ना इंडिया दे विच ज़्यादा। इन्हां दोवां नूं दे के इन्हां ने दोवां ने अपने पीर, अपना प्रॉफिट गुरु नानक नूं मन्निया। गुरु नानक ने उन्हां नूं एक बना लिया। पर जिन्हां ने गुरु नानक दा उपदेश कमाया वो सिख बन गए। यू गॉट द थिंग। से जिन्हां ने गुरु नानक नूं मन्निया वो तो गुरु नानक नूं गुरु मनदे ने, पीर मनदे ने। पर जिन्हां ने गुरु दा कहिया होया बचन कमाया वो सिख बन गए। ओके नाउ की हुंदा है, गुरु नानक हुण सारियां दा सांझा है।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਸਮਝਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਪਿੰਗ ਯੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਥਨਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1990s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਥਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਏਲੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਏਲੀਅਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਏਲੀਅਨ ਇੱਕ ਲੋਕਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਲੀਅਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਏਲੀਅਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂ ਆਰ ਏਲੀਅਨ, ਯੂ ਗੋ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਾਈ ਏਲੀਅਨ ਹੀ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਠਾਨ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਡੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚਾਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਅਰਧ ਤੁਮ ਲੇਵੋ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਪਾੜੀ, ਤੁਮ ਦਾਬੋ ਇਹ ਦਾਹ ਕਰਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਮੜੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕਬਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਅਰਧ ਤਬ ਪਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਬਣ ਹਿਤ ਤਾਏ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਬਣ ਕਰੀ ਚਾਦਰ ਅਦਕ ਤਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਰ ਜਾਨ ਬੰਧਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪੀਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਬਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤਬ ਕਹਾ ਉਚਾਰੀ, ਹੇ ਅੰਗਦ ਤੁਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅੰਗਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਹਾ ਕਿਰਿਆ ਕਾਂਕੀ ਹਮ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਚਾਦਰ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਲੋਪ ਚਾਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। there's no body, there's only a ਚਾਦਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵੀ ਅਰਧ ਅਬੈ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਚਾਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿ ਲੈ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕਹਾਂ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਨਹਿ ਲੋਪ ਸੋ ਪਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਹ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵਾਸ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਕੁਡ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ's ਬੋਡੀ there। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਹਮ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਤਰ ਆਏ ਤਹਿ ਠਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਦਰ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਚੱਲ ਅਬ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਅਲੇਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਵੀ ਚਾਦਰ ਹੋਈ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੀ। ਦ ਬੋਡੀ ਕੇਮ ਬੈਕ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਦੇਖੇ ਸਭ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਤਰ ਗੁਰ ਦੇਹ ਰਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਦਰ ਤੇ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਪਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬਿਸਮੈ ਪਇਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਸੁਣਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ।
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਓਬਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ, ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ? ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹਿਸ ਓਨ ਸਨ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸੀ ਦ ਬੋਡੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਰ ਰੂਪ ਅਪਾਰਾ, ਝਗਰ ਨਿਬੇਰਿਓ ਦੂਹੂ ਮੁਝਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਿਆ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਤ ਬਿਨ ਮਾਇਆ ਸਭ ਡਾਰੀ, ਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਇਆ? ਇਲੂਸ਼ਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੂਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਛਾ ਗਈ, ਚਾਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਹੀ ਦਿਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਅੰਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਪਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਸੀ all the emotions of the world, all the other things that we feel for the world, ਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਉਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਰ ਨਿਆਏ ਤਰਬ ਲੋਭ ਸੋ ਪਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਏ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਸ ਕੌਤਕ ਕਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਦੇਹ ਦਿਖਾਈ, ਮਿਰਤ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਹੀ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਸ ਪਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਖਾ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਦ ਫੇਥ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਕਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਫਾਰ। He has brought us from very far, is going to take us further very far। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਤਰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਰੋਲ ਸਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟਸ ਓਨਲੀ ਵਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਦੈਟਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ? 4 ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਹੈਵਨ ਇਜ਼ ਨੋ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ। ਹੈਵਨ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਟੂ fulfill your desires, you come back again to the cycle again and again। ਹੈਵਨ ਕੋਈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਛਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
देवते भी ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋੜ ਲਹੋ ਜਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਤਿਸ ਸਰਨਾਈ ਛੁੱਟੀਆ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਲੇਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। Everybody will be captured and taken to the court of Dharmaraj, but when you are the Guru da Sikh, they say, ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਾਓ ਅੱਗੇ, nobody will stop you। ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਪ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਕਿਲ how many people, hundreds of people ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ। ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੀਐ ਮਨਾ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ, ਜਿਹਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੈ, ਅੰਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਵਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਨਾਓ if I can fulfill all your desires today, you think your thirst and hunger for wealth will finish? मैं थोड़ी आज इच्छा पूरी कर देवां, चल तुसीं कह दो जी मैं इच्छा पूरी होवां, मैं कहना जी मैं थोड़ी इच्छा पूरी करती जी, तो गड्डी लेनी है, की लेना दसो, तुसीं काउंट कर करके अपनों आ चाहिए, आ चाहिए, आ चाहिए, सारा कुछ दस दिता, वो भी पूरा हो गया। You think your hunger is going to finish? Your thirst will finish? मुक जानी है, वो तो बाद नहीं होना कुछ भी। I think the second day you will be standing in the line again। मैं आ गल भुल गया सी, मैनूं आ भी दे दिओ। I think I forgot this line. Can you just add this into my list? यही कुछ होना ना, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਮੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁਕਾਈ ਹੈ। See, if you got no ਇੱਛਾ, can anybody cheat you? Can anybody misguide you? Can anybody make you ਦੁਖੀ in your life? ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। Now, if I become a sant today, I still can have the ਹਉਮੈ, no, I'm the greatest sant। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੀਡ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਵਾਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, you know, who is the greater sant than the other one, then we compare, I think this saint is not that great, like this is not greater। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, you know, the sant word also I think we have to give a grading, you know, grade 1 sant, grade 2 sant, grade 3 sant, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੈ। this is what we see। ਉਹ ਹਉਮੈ ਹਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, you know। ਜੇ ਸੰਤ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਆ, why is he publicizing himself? Why is he on the Facebook? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਉਦਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਜਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੋਹ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੋਹ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੀਆਂ। either 1 life or 10 life or 1000 life or 8.4 million lives, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, are you willing to give up yourself? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਗਿਵ ਅਪ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। You got no name, you got no identity, you got nothing. Are you willing to accept? ਉਹ ਆ ਸੰਤ। ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਓ ਸੰਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। People can slap you, people can kick you, you will still say it's okay. Can you do that? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, and he is the only one can do it। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਜ ਲਹੋ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। You think you leave one karm, you will create another one। Just imagine, today I say I give up something in my life, I will have the ego, the home of leaving it, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। You know, last time I left all these things, you know, I donated, you know, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ, you know, ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਣ ਦਾ। See, this is how ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, you know,
See, the thing is that you give something out, your most precious thing, but you don't even think that you have given it. You know it was not yours, you are not giving it. ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। Because you have something greater, you have achieved something greater, you have obtained something greater than this. This is nothing for you. ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਟ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਕੰਮ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਓ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਨੋਕੀਆ ਫੋਨ ਟੁਡੇ। ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨੋਕੀਆ ਫੋਨ ਚੱਲੇ ਸੀ ਹਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਨੋਕੀਆ ਫੋਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ 'ਚ ਫੇਰ ਹੁਣ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਸਡਨਲੀ ਯੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਈ ਲਾਈਕ ਦ ਨੋਕੀਆ ਫੋਨ, ਯੂ ਨੋ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਯੂ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਇਆ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਮਾਇਆ ਵਿਲ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਫॉर व्हाट ਯੂ ਕੇਮ ਹੀਅਰ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Okay, and then when you go, you think your family will cry for you for years. No, nobody cries for you, my friend. ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ, ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ। No, he doesn't cry sincerely like ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਛੱਡ, ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਪਤਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, 58 ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ 59 ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁਰਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਮੁਝੇ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਲਿਬਰੇਟਡ। ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਟਰਡ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਗ, ਦਾ 10th ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਮਸਟਰਡ ਸੀਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ, ਮਾਈਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲੀ ਆ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਵੇਖਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹਿਓ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਸੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਐਂ ਛਾਤੀ ਚਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਫਿਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੜਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਆਏਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਏਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਜ ਭਾਵੇਂ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋ, ਆਇਓ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਬਸਾਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਖਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਰੀਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਆਓ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੁੜਿਆ, ਸਭ ਟੂ ਯੂ। ਸਹਿਜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਹਾਊ ਈਜ਼ੀ ਇਟ ਗੋਜ਼। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਕਨਕਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ
परमात्मा 'ਚ कोई फर्क नहीं। जो अज श्री गुरु ग्रंथ अपने कोल आ उन्हां विच ते रब विच भी कोई फर्क नहीं, ਉਹੀ रूप ने। तो कहते ऐसा है, कहते इक्को ही एक सिख धर्म है, जिहड़ा गुरु नानक का धर्म है ना, वो एक दा जिहड़ा हन पुजारी है, वो एक नूं मनदा है ते एक करके देखदा है, नो डाउट। फिर गुरु महाराज जी सारे अपने जिहड़ा रूट कॉज है ना अपने विच, जिहड़ा सब तो वड्डी बीमारी है ना हौमे दी, सब तो वड्डी बीमारी अज्ञानता दी, इगनोरेंस दी, जिहड़ा वो सारी ईगो सब कुछ महाराज जी दूर कर दिंदे। एंड गुरु इज द ओनली वन हू कैन डू दैट। हुण इमेजिन करो, when you live in the world, people wants you to present yourself। सारे कहते ना present yourself। इंटरव्यू 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, you show yourself what you are not, so you try to show। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ what you are। ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਆ ਘੋੜਾ, ਪੰਗੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। तो ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that you are nothing, you are able to stand ਜਿਹੜਾ ਹਨ against the world, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, but at the same time ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਅਖੀਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਵਗਤ ਅਲਖ ਅਭੇਵ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੋਂਟ ਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਵ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਕਵਿਤ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਡਨ ਬੀ ਦਾ ਜਸਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਵੀ ਸ਼ੁਡਨ ਸੇ ਦੇਵ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਦੇਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰ, ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ 23 ਵਾਲਾ ਹੈ, 23rd ਵਾਲਾ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ। ਪਤਤ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਸਿੰਫੁਲ ਪਰਸਨ, ਦ ਮੋਸਟ ਸਿੰਫੁਲ ਪਰਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਤਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।